शांति, एकता और विश्वास को केंद्र में रखते हुए यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर आबू रोड में समग्र भारत से पत्रकार मित्र पधारे हुए हैं। आज का प्रथम सेशन स्वागत सेशन रिसेप्शन सेशन था। इसमें सभी वक्ताओं ने अच्छा मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। हमको भी इसमें से मार्गदर्शन मिला। सारे भारत से, सभी राज्यों से और नेपाल से भी पत्रकार मित्र सब आए हुए हैं। कई नए हैं, कई बार बार आते हैं, लेकिन एक अच्छा संदेश पत्रकारों को दिया गया। इससे मैं आनंद की लागणी, मेरी भावना, सद्भावना व्यक्त करता हूँ, मेरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज ये नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में ये उद्देश्य क्या आज था, इसमें आपने क्या अनुभूति की? वह अनुभूति तो इसमें सबसे उत्तम है कि देखो कितनी पब्लिक आई हुई है, कितनी जनता यहाँ से है और एक शांति का एक मैसेज आएगा। एक इतना जो निस्वार्थ भाव से जो यहाँ सेवा की जा रही है, जन जन से, दूर दूर से कितनी महान आत्माएं यहाँ विराजी है, कितने मीडिया कर्मी, और पूरे भारत में मैसेज फैलेगा। अच्छा, एक शांति का मैसेज फैलेगा। इसी के माध्यम से ऐसी ऐसी भी आत्माएं हैं जिनको शांति मिलेगी और अपने गलत तरीके से या उनकी गलत वाणी से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ छोड़ कर जाएंगे और एक दूसरे से अच्छी अच्छी आत्माओं का मिलन रहेगा। कहाँ से पूरे भारत से जो यहाँ लोग आए हुए हैं, सबसे मैन टू गॉड, गॉड टू लो, यानी कि एक महान शक्ति जो मनुष्य आत्माएं जो यहाँ इकट्ठी हुई हैं, इनका एक मिलन और मीडिया की एक ऐसी प्रचार कृपा, और आप लोग जैसे दूर दूर तक जो मीडिया में इतनी सहायता कर रहे हैं, इतना जो अनुभव जो लोगों तक भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हर साल ऐसा होता रहे। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है जो इतनी आत्माओं को दर्शन और यहाँ मिले, आप जैसे महात्मा हैं जो मिले, तो बड़ी सौभाग्य की बातें हैं और आते रहेंगे। अच्छा मैसेज जाता रहेगा। ठीक, धन्यवाद। आज ये शांतिवन में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके आपको कैसी अनुभूति हुई? मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, ये मेरा तीसरा साल है। विश्व को इस वक्त जो माहौल चल रहा है, तो शांति की बहुत ज़रूरत है। शांति प्रस्थापित करना ये एक मीडिया का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मीडिया ने इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होती है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आयोजन होता है और बहुत अच्छी तरह से लोगों को इसका यहाँ मार्गदर्शन किया जाता है, खास करके मीडिया वालों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, मीडिया वालों के लिए भी और समाज के लिए भी। कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र, भिवंडी, मुंबई के पास भिवंडी करके छोटा शहर है, वहाँ से हूँ। ये तीसरी बार आए? मैं तीसरी बार आया। ठीक, कैसा लगा? यह बहुत ही अच्छा आयोजन है और एक आके कुछ यहाँ से सीख के जाता है आदमी जी। આજે એક બાજુ નવરાત્રીનો પર્વ ચાલે છે, છતાંય મીડિયા કર્મી રાજસ્થાન ખાતે બ્રહ્માકુમારી તલેટીની અંદર નેશનલ મીડિયા કોન્ફરન્સ 2025માં આ મીડિયા બધા ચેનલ મીડિયા, દૈનિક મીડિયા અને સાપ્તાહિકી મીડિયા, અનેક પ્રકારના અત્યારે સોશિયલ મીડિયા બધા પણ અહીંયા એકત્રિત થયા છે। તેમાં આપણી સાથે છે ડામોર સાહેબ, જેને કોણ કોઈ ના ઓળખે અને ખૂબ જ અનુભવી અને શ્રેષ્ઠ, અને આજે આપણી સાથે એક લાવો મળી રહ્યો છે ને આ મીડિયા જગતના બધા ધુરંધરો અહીંયા એકત્રીકરણ જેવું છે, એના હિસાબે આપણને દામોર સાહેબનો પણ લાભ મળ્યો છે। તો આ કોન્ફરન્સને માણી તો સાહેબ તો બહુ વર્ષોથી આવે છે, તો એમને શું અનુભૂતિ થઈ, શું દ્રષ્ટિકોણો ખુલ્યા, ને દરેક પત્રકારે અહીંયા આવવું જ જોઈએ ને શું હેતુથી આવવું જોઈએ, આજે ડામોર સાહેબ થોડો વિષયને વધારે ખુલ્લો મૂકીને કહેશે। જનરલી હું આવી ભક્તિ લાઈનથી બહુ જ પર હતો, પણ 2001માં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર મિસ્ટર જોશી એ મને અમેરિકાથી આવતા હતા અને બોમ્બે હું લાયઝન ઓફિસર હતો ત્યારે મને એ મળેલા। એમને એવું જણાવેલું કે ડામોરજી હું આબુ જાઉં છું। મેં પૂછ્યું કે શાના માટે જાઓ છો? એમણે સહજ રીતે વાત કરી કે ત્યાં મીડિયા કોન્ફરન્સ છે
અને હું એ વખતે સંયુક્ત માહિતી નિયામક તરીકે બોમ્બેમાં ગુજરાત સરકારનું લાઇઝનિંગ કરતો હતો. એટલે મને આવું લાગ્યું કે બ્રહ્માકુમારીમાં જઈ અને તમે આવા કાર્યક્રમો શું કામ સમય બગાડો છો. એમને બહુ સહજ રીતે જવાબ આપ્યો કે આ બહુ જ બૃહદ મોટી સંસ્થા છે અને વિશ્વભરના લોકો આવે છે. એટલે મને આવું લાગ્યું કે વિશ્વભરના લોકો આવતા હોય, પત્રકારો આવતા હોય તો મારે જવું જોઈએ. મેં ગુજરાત સરકારના ચીફ સેક્રેટરીને જાણ કરી કે સાહેબ આવો મીડિયા સેમિનાર યોજાઈ રહ્યો છે તો આપણે ગુજરાત સરકાર વતીથી જવું જોઈએ. એટલે ગુજરાત સરકારે મને પરમિશન આપી, યસ તમે વ્હીકલ સાથે આબુ પહોંચો. હું આવ્યો અને પહેલે જ ધડાકે મને સ્ટેજ ઉપર બોલવાનો મોકો મળ્યો. બસ ત્યાંથી મારું એક મીડિયામાં આવવાની જે અવકાશ હતી એ ખુલ્લી થઈ ગઈ. 2001થી લઈને આજે 2025 એક મીડિયા સેમિનાર મેં છોડ્યો નથી અને અવિરતપણે હું આવું છું. અહીંયા હજારો માણસોનું જે માનસ છે એ પરિવર્તન થયું છે. લોકો નશામાંથી મુક્ત થયા છે. લોકોને, આમ જનતાને જે જીવનમાં કાંટાઓ હતા એ કાંટાઓની જગ્યાએ અત્યારે ફૂલો છે અને આજે દેશભરમાંથી, વિશ્વભરમાંથી આ સંસ્થાની અંદર બને એટલો લાભ લે છે. અને અહીંયા કોઈનો એવો અહેસાસ નથી કે એવું કોઈ ફોર્સ નથી કરતું કે તમે આવો, પણ આ એક સ્વયંભૂ લોક જાગૃતિ છે અને એ લોક જાગૃતિની અંદર લોકો અહીંયા આવવા માટે તડાપડી કરે છે. એ તડાપડી એટલા માટે કરે છે, અહીંયા જ્ઞાનના સ્ત્રોત છે, ગંગા અહીંયા વહે છે, જ્ઞાનની ગંગા. એટલે આને લૂંટવા માટે આજે વિશ્વભરની અંદર એની ભૂખ જાગી છે. મને આનંદ છે કે આજે પણ આજે વિશ્વ કક્ષાનો આ મીડિયા સેમિનાર છે ત્યારે વધુમાં વધુ મીડિયા કર્મીઓ અહીંયા આવે અને પ્રશિક્ષણ લે તાકી દેશ અને વિદેશની એ લોકો જાગૃતિ માટે પ્રદાન લેખની રૂપે આપે. એ જ મારી અભ્યર્થના છે. ઓમ શાંતિ. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના હું મીડિયા સંયોજક ગુજરાતનો શશિકાંત ત્રિવેદી બોલું છું. અમને ખુશી છે કે દર વર્ષે મેં ગુજરાતના મહાનુભાવોને અહીંયા બોલાવી અને તેમને મીડિયા ક્ષેત્રે સમાજમાં કઈ રીતે સમાજમાં સદ્ભાવના, સકારાત્મકતા અને શક્તિઓનો વિકાસ થાય એ ઉદ્દેશથી પોતાની કલમ દરેક પત્રકારો ચલાવી અને સમાજનું પરિવર્તન કરે એ બહુ જ મોટી વાત અહીંયા શીખવામાં આવે છે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થામાં. અમારે એક સાથે ખાસ કે એમ ડામોર સાહેબ પણ પધારેલા છે. એમને સૌથી પહેલાં હું આજથી લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં જ્યારે તેઓ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમના પ્રેસ સચિવ તરીકે આપ રહેલા અને ત્યારે આપને મેં મળી અને વાત કરેલી કે આવી રીતે બ્રહ્માકુમારી દ્વારા મીડિયા કોન્ફરન્સો થાય છે. આપ સાહેબને પણ વાત કરી અને આપે એવો સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો કે ગુજરાતના તમામ બ્રહ્માકુમારીના સેવા કેન્દ્રો ઉપર આ સેમિનાર કરવામાં આવે. 6 વર્ષ સુધી એનો ખર્ચો સરકાર આપશે. અમે 6 વર્ષ સુધી ડામોર સાહેબ, હું, બ્રહ્માકુમારી બેન, ત્યાંના કલેક્ટર, ત્યાંના ધારાસભ્ય બધા સાથે મળી અને 6 વર્ષ સુધી અમે આખા ગુજરાતમાં એના સેમિનાર કર્યા અને આ સર્ક્યુલેશન આખા ભારતના દરેક સ્ટેટમાં મોકલ્યા અને અનેક સ્ટેટમાં આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના સેવા કેન્દ્ર પર ગવર્મેન્ટના સહયોગથી બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય દ્વારા આ આખી કોન્ફરન્સ થઈ. આ એક બહુ મોટી સફળતા કહી શકાય. એમના મુખ્ય ભાગીદાર કહીએ તો કે એમ ડામોર સાહેબ છે અને 20-25 વર્ષથી રેગ્યુલર આપ અહીંયા આવો છો, અન્યને પણ પ્રેરણા આપે છે અને પોતાના ઘરમાં આજે ગીતા પાઠશાળા ખોલી છે. આખો પરિવાર બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયમાં સમર્પિત જેવું જીવન જીવે છે અને ગુજરાતના મહાનુભાવોને પણ આપ અહીંયા લાવી અને સારો લાભ આપે છે. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. આજે આ મીડિયા કોન્ફરન્સ માટે અમને બહુ હર્ષ છે કે અહીંયા અનેક વિદ્વાન મહાન આત્માઓ આ કોન્ફરન્સમાં આવી રહ્યા છે. આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે વર્તમાન સમય જે શિવ શક્તિ તરીકે ભારતના મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિજી દ્રૌપદી મુર્મુજી છે
તેમને નાનપણની અંદર જ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે અને એમની સાથે રહી અને આધ્યાત્મિકતાનો વિકાસ કરવા માટે ગામડે ગામડે ફરી અને લોકોને નિર્વ્યસની બનાવવા, લોકોને જાગૃત કરવા, આધ્યાત્મિક બનાવવા, એના માટેનું કાર્ય માનનીય ભાઈ સાહેબે કરેલું. આજે જે રાષ્ટ્રપતિજી છે એમની સાથે રહીને અને ધીરે ધીરે એ આગળ ચૂંટાતા આગળ ગયા, સ્ટેટમાં બી મિનિસ્ટર બન્યા અને આજે ભારતનું ગૌરવ છે એક महिला शिव शक्ति आज भारत ना राष्ट्रपति तरीके फरज बजावे छे। तो मैं भाई साहब को अनुरोध करता हूं कि आप भी उसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव सुनाएं। भाई साहब जी। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार नाथमल भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के साथ मैं 1973 से जुड़ा हुआ हूँ और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2009 से हमारे संपर्क में रहे और जब भी उस समय आप मंत्री पद के ऊपर आसीन थे, उस समय भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ में उनका कनेक्शन रहा। उसके बाद में आप झारखंड के राज्यपाल बने, उस समय भी ब्रह्मा कुमारी के साथ में उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा। माउंट आबू भी 2 बार आए और उसके बाद में आपका सिलेक्शन महामहिम राष्ट्रपति के रूप से हुआ। तो तब से लेकर के आज भी जगह जगह जो भी कार्यक्रम आपके बनते हैं उसमें हमारा भी सहयोग रहता है और आप हर रोज़ 3:30 बजे उठते हैं, योग करते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। इस प्रकार से उनका डेली रूटीन चलता है, चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें। और उनका सात्विक जीवन, सात्विक विचार और सात्विक भोजन, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी सात्विक भोजन, निर्व्यसनी भोजन, इस प्रकार से उनका कार्यक्रम और उनका जीवन देश के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श पूर्वक बना हुआ है। ये हमें खुशी है और वो खुद भी मानती है और कहती है कि मेरे को राष्ट्रपति बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, कोई मनुष्य आत्मा की ताकत नहीं है। क्योंकि मैं एक गांव से निकली हुई, मेरा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं कि मेरी कोई अप्रोच नहीं, लेकिन उस परमात्मा ने ही, तो शिव बाबा ने ही मुझे इस पद पर आसीन किया है और उसके डायरेक्शन जो मिलता है वो उसी प्रकार से मेरा कार्य करती हूँ। इस प्रकार से उनका आज भी वही कहना है और उसी प्रकार से उनका चलना है, वो हमने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। और बीच बीच में मिलना होता है तो उनके साथ में आगे के प्रोग्राम के बारे में चर्चा, देश के बारे में चर्चा, ऐसे हमारी बातचीत चलती रहती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, हमारे भाई साहब का धन्यवाद।